ना एटा मंत्र विषय कहि कोन केमती माने मातांकर एठी आविर्भाव हैला कोन केमती बताए मांकर एठी आविर्भाव अनेक दिनरु जहाँकि आम जानी ना आम बापा माने से माने जानिचंती माँ आविर्भाव यही भाव हेले आम माँ को पूजा कलु माटिया बोली गोटे ग्राम थिला ना रहा माटिया मंगला दिने शंखारी बुढ़ा शंखा बिकी जाऊे से बाटे माँ तारू झील रूप माँ से आविर्भाव हो किसी शंखा रखिले शंखा रखी कौड़ी नदेले कौड़ी चलुला कौड़ी देले ना कहले मो बापा श्रीमंत रू कौड़ी नहीं जाऊ किंतु सेतबेल समय श्रीमंत रू बहुत कि तार पुओ झील कहीं ना किंतु ये माँ शंखा रखिकी शंखारी गुड़ा चलीगला टाई टाई खरा गाँ मुंडे पड़ा पचारे घर टी भला टाई टाई खरा बैशाख मास टाइम से खरा बड़ समय जाए गाँ मुंडे पचारा ये श्रीमंत आलू घर किए लोक कहीदे जा श्रीमंत आलू दांड द्वार डाकिला दांड द्वार शंखारी किए अच भाई घरे तुम झील शंखा रखी मोठारू कौड़ी दिंतु मोरे तुम झील मोठारू शंखा रखी मत कौड़ी दिए एक कथा श्रीमंत शुणिला से कथा आश्चर्य है मुझे बहुत मोर झील ना कहीं ना तेणु मो शंखा रखिला किए कौड़ी कहला किए श्रीमंत कौन कला सांगे सांगे ग्रामवासी की जनईदेला शुणी ग्रामवासी तर तरे आसी देखिले शंखारी बुढ़ा मिछ कथा तु कहूँ रे भाई मिछे कहीं छिड़ा श्रीमंत बहुत तार कहीं पिलापिली ना तू कहू श्रीमंत झील रखिला शंखा शुणी से शंखारी करई गुआरी कहू अच्छी मुई सत जो झील शंखा रखी मोठारू देखिए चलतु हाथ मुझे झील को शंखा पिंधे देखी देखिए चलतु हाथ देखिए कि मुझे शंखा पिंधे देखी ग्रामवासी शंखारी बुढ़ा एवं श्रीमंत समस्ते आसिले जिते इठी आसी पहुँची गले जो शंखारी बुढ़ा शंखा देता किंतु सेतबले कौन कर झील भाव जो शंखा पिंधि ये माँ रूप आविर्भाव हो बही शंखामाल थुआई नाली शाढ़ी पिंधि सिंदूर बड़ाई माँ भाव में आविर्भाव ही बही सेतले रूपटा केमिति दिशुला एमिति अपूर्व रूप दिशुला आउटा सुना देवी की मानवी चिन्ह न पारिले होई गले माँ रूप देखा आउटा सुनार रंग भाया माँ रूपटा देखा एक जो देखिले शंखारी बुढ़ा कहला मु माँ तो माया जानी पाली ना मुझे कौड़ी मागिकी मत क्षमा कर दियो तेणु मत क्षमा कर दियो तेणु से माँ जाऊ से आविर्भाव हेले एवं श्रीमंत लाल को कहले जे तू मत पूजा करमी पूजा करू ना सकाल गाधुआ कर मोहर बाल्य भोग पूजा करी मध्याह्न खीरी खेचड़ी कर आमिष जे तरकारी मंगलवार नड़िया पोर पोड़ पिठा तू करू मध्याह्न धूप संगे पूजा हेब बिड़िया खंडिए देबू यही भली नीति नियम मत पूजा कर सबुदिन मोर आमिष तरकारी हम मंगलवार नड़िया पोर पिठा तैयारी हम मत पूजा करू बिड़िया पान लास्ट को शेष को बिड़िया पान दबू एवं आउ जो आश्विन अष्टमी रहा चैत्र अष्टमी रहा सी अष्टमी मत बलि भजा दबू मो पाखे बलि पकड़ बलि पूजा कर पहली बैशाख पणा संक्रांति रे मोहर हो जात जो आमर मेष संक्रांति आसूची महाविषुव संक्रांति यही संक्रांति मोर पर्व पड़ो यहीटा मोर जन्मदिन यहीटा को जन्मदिन भाव में मत पालन कर प्रति वर्ष मोर पूजा विधि करी तेणु माँ आविर्भाव यही है किंतु माँ आमको निर्देश देला ये कला मुझे एका थार कहीं ना मोर पूजा करी केमिति ये कहले तू जो पूजा करू एका छार माने कौन माने शौच औशौच होइले मोर केमिति होइबो पूजा माँ कहले तू मोर पूजा पाई किछि मना नहीं सबुदिन हेबो पूजा तोर शौच औशौच हो छुतिका मुतिका हो जा हो किंतु तू मते पूजा करिबो किंतु आउ केउ देवा देवी पूजा न करिवो मोर पूजा सबुदिन आउ केउ देवा देवी तमे पूजा करिवो ना मोर पूजा केवल करिवो तेणु आम घरे आउ कोनोसी पूजा नाही राहुलଙ୍କ घरे कोनोसी पूजा नाही लक्ष्मी ठाकुराणी जगतर राणी आम घरे पूजा नाही केउ देवा देवी पूजा न करिछु माँ मंगला को पाई
ମା ମଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କେଉ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରିନୁ। ନାରୀର ଭୂଷଣ ଅଳଙ୍କାର ମାନେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରରେ ନାରୀ, ଶଙ୍ଖାଦାର ନାହିଁ, ସିନ୍ଦୁର ବି ନାହିଁ, କେବଳ ରାଉଳଙ୍କ ଘର ନାରୀ। ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ, ଟିକିଲି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ତ ହେଇଗଲେଣି ନାରୀର ଭୂଷଣ ଅଳଙ୍କାର ମାନେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରରେ ନାରୀ, ଯେ ନାରୀର ସିନ୍ଦୁର ନ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ଆସିଲେଣି ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ସେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେଣି, ନହେଲେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟ ଆମର ସେଇ ପାଳନଟା ଆମେ ରଖିଛୁ। ଆଉ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଆମେ ପୂଜା କରୁନା ଏବଂ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା। ଆଉ ହାତ ପାଉରାଣୀ ଧାନ କୁଟା ହେବ, ସେଇ ଚାଉଳକୁ ଆଣି ଯେଉଁ ହାତ ପାଉରାଣୀ ହାତରେ କୁଟା ହେବ ଧାନ, ସେଇ ଚାଉଳକୁ ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚାଉଳରେ ମୋର ଭୋଗ ପୂଜା ହେବ, କ୍ଷୀରି ହେବ, ଖେଚଡ଼ି ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆମେ ଏଇଟାକୁ କରୁଛୁ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ଆମକୁ ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଆମେ ପୂଜା କଲୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଇନାହିଁ ରାଜା, ଦେଇନାହିଁ ପ୍ରଜା, ଦେଇନାହିଁ ସରକାର। ଆମକୁ ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ରାଜା ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଜା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ କାହା ଅଧୀନର ବି ନାମ। ଆମେ ଘରୁ ଆଣିଲୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କଲୁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମର, ଝଡ଼ ହେଲେ ଆମର, ତୋଫାନ ହେଲେ ଆମର, ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଆମର, ଆମେ ଆସିକି ମାଙ୍କ ନୀତି କରିବୁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବୁ। ବାତ୍ୟାରେ ନିଜ ଘର ଯିଏ ବାଗଉଥିବ ଆମେ ଆସି ମା ପୂଜା କରିବୁ, କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପବନରେ ଆସି ହେଉନଥିବ ଏମିତି କୁକୁରକା କରି ଆସି ଏଠି ଆସିକିରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନହେଲେ ଖେଚିଡ଼ି କରିଦେଉ। ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଗ, ଆଳୁ, ଚିନି ସବୁ ଘିଅ ସବୁ ପକାଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ହେଲେ ପୂଜା କରିବୁ। ଚୁଲିରେ ଜଳିପାରିବ ନା ବାତ୍ୟା ପବନରେ, ଯାହା ହଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇଟା ଖଞ୍ଜି ଇଏ କରି ସେଇଭଳି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋଭରେ ହେବ ନା, ଗ୍ୟାସରେ ହେବ ନା, ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ରୀତିନୀତି ଆମ ଘରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ମା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟଦେବୀ। ପୁଅର ଝିଅର ହେଲେ ବିବାହର ଯାଆନ୍ତି ମା ମନ୍ଦିର, ପାଣି ତୋଳା ଠାରୁ ଯେତେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ମାଙ୍କର। ଆମର ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ରାଉଳ ଘରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନୁକୂଳ କରିବୁ। এইভাবে ରୀତିନୀତିରେ ମାଙ୍କର ମାନେ ପୂଜା ବିଧି ଚାଲୁଛି। ଆଉ କନିକା ରାଜା ତାପରେ ଜାଣିଲେ କନିକା ରାଜା କିଛି ଜମି ଜମା ଦେଲେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ। ସେ କେମିତି ଦେଲେ ମାଙ୍କୁ, ସେ ଭଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଲା, ଯୋଉ ଦେଉଳା ନଦୀ ବନ୍ଧ ମାନେ ବନ୍ଧା ହବ, କିନ୍ତୁ ରଜାଙ୍କ ଡଗର ବାରଗାଁରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା, ବାରଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ଯେ କାଲି ଦେଉଳା ନଦୀ ବନ୍ଧ ମାନେ ବନ୍ଧା ହବ, ରଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ବାରଗାଁବାସୀ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତେ, ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଦେବ ମନା କଲା, କହିଲା ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନା ପୂଜା କରିବାକୁ, ମାଙ୍କର ପୂଜା ଡେରି ହେଇଯିବ, ମୁଁ ପୂଜା କରିପାରିବି ନା। ଡଗର ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ରାଜା କଥା ଶୁଣିଲେ କହିଲେ କିଏ ସେ ଭଣ୍ଡ ପୂଜା କରୁଛି ମାଙ୍କର, କହିଲା ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନା, କାଲି ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସରୁ ଆମେ ଯିବା। ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧରି କନିକା ରାଜନ ଚାଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କୂଳରେ ଭୋଟ ଲଗାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଗଲେ। ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା, ମାନେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧରି ରଜା ଆସିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଚାଳ ଘର କୁଡ଼ିଆ ଘର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେତେବେଳେ 2ଟା 2:30 3ଟା ସମୟ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଧୂପ ସରିଯାଇଛି, ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସରିଯାଇଛି, ଏକୁଟିଆ ପୂଜକ ବସିଛି, ଧୂପ ଶେଷ କରି ପ୍ରସାଦକୁ ସାରି ବସିଛି ମୌନ ହୋଇ। ଏହି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜା, ଦେଖି ଥର ଥର ହୋଇ, ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ପଇଡ଼ ମାଡ଼ ବେଲ ମାଡ଼ ଶାସନ। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ପକେଇଲା ପୂଜକ, ଦେହ ପୁରା ଥରିଲା ଗୋଟାପଣ, ଯେ ରାଜା ଆସିଲେଣି ଦେବୀ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଧନ୍ଦା ପାଦୁକ ଦେଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଉଛୁ। ରାଜା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ପୂଜକଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ସନ୍ତକ ଥାଏ, ବେଲପତ୍ର କିମ୍ବା ଫୁଲ ବନ୍ଧା ହେଲେ ପୂଜା କରୁ, ସେଇଆକୁ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଦେଇଦେଲା, ପାଣି ଟିକେ ଏବଂ ଇଏ ଦେଇଦେଲା। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇଗଲେ, ଇଏ ଚୂଳଟା ଗୋଟା ପଳେଇ ଯାଇଛି ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ। ଇଏ ଧଣ୍ଡା ପାଦୁକ ଦେଇଛି, ଚୂଳଟା ଯାଇଛି। ଚୂଳ ଦେଖି ରାଜା ହେଲେ କୋପଭର, ଏ ଚୂଳ ଅଟେ କାହାର, ଥର ଥର ହୋଇ କହି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏହି ଚୂଳ ମାଙ୍କର। ସେ ଥରିକି ଡରରେ କହିଦେଲା ଏ ଚୂଳ ମାଙ୍କର। ରାଜା କହିଲେ ଯଦି ମାଙ୍କର ଚୂଳ ଅଛି ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହିଲେ ମୋତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି କହିଲେ ମୋତେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖା। ରାଜା ତାଙ୍କର ଗଲେ। ରାଜା ଯିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ରାଉଳ ମାଙ୍କ ପାଦେ ପଡ଼ିଲା, ନ ରଖିବ ଯଦି ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କ ମୋ ବଂଶ ନିପାତ ହେଲା। ଯଦି ତମେ ନ ରଖିବ, ଏ ରାଜା ମୋ ବଂଶ ନିପାତ କରିଦେବ, ତମେ ପୂଜା କିଏ କରିବ ତମର? ଯେତେ ଶ୍ରୀମନ୍ତଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣି ଠାକୁରାଣୀ ବୋଇଲେ ନିର୍ଭୟ ହୁଅ, କହିଦିଅ ତୁମ କନିକା ରାଜାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିବେ ମୋର ମୁହଁ। ଯଦି ରାଜା କହିଲା ଚୂଳ ଦେଖିବ, ଚୂଳ ନାହିଁ ମୋର, ଭଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବିଲା, ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଚୂଳ ଦେଖିବ, ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବ ନା। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ରାଉଳ ଉଠିକି କରଜୋଡ଼ି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଦେଇଦେଲା ଯେ ଅମୁକ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ମା କହିଲେ ସିଏ ରାଜା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପହଡ଼ଟା ବନ୍ଦ କରିଥିବ, ରାଜା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଡ଼ଟା ଖୋଲିବ। ରାଜା ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲେ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧରିକି ଆସି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ରାଉଳ ପହଡ଼ଟି ଖୋଲିଦେଲେ। ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ପଛ ଦେଇକିରି କେଶ ଲମ୍ବାଇ ତଳେକି ବସିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକି ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମା, କେଶ ପୁରା ତଳେ ଖେଳେ ଖେଳେ ହିଁ ପଡ଼ିଛି।
ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପକେଇଲେ। ଦେଖି ରାଜା ଚୂଳ ହୋଇଲେ ବିକଳ, ମାନେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ଚୂଳଟା ଦେଖି ପକେଇଲା, କହିଲା କ୍ଷମା କର ମୋତେ ଜଗତ ଜନନୀ, ପଡ଼ିଗଲେ ପାଳନ। ମୁଁ ଯୋଉ ମିଛ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ତେଣୁ ମୋତେ ମା କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ରାଜା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ କିଛି ଜମି ଜମା ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର ନିମନ୍ତେ ଦେଲେ। କହିଲେ ସେବାୟତ ନାମ ରଖିବ ମୋହର, ମାର୍ଫତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ରାଜା ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ କିଛି ଜମି ଜମା ଦେଲେ। ସେ ଜମିରୁ ଯୋଉ ଧାନଟା ଆସେ ସେ ମାଆଙ୍କ ସେବା ପୂଜାରେ ଲାଗେ। ଏବେ ତ ଜମି ସେ ସବୁ ନଦୀ ଖାଇଗଲାଣି, ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ସବୁ ଗଲାଣି। ଆଉ ଠାକୁର ତ ଚାର ହେଇସାରିଲେଣି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼ରଟା ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି, ମାଟିଆ ଗ୍ରାମ ଗଲାଣି, ଇଚ୍ଛାପୁର ଗଲାଣି। ସେଇ ଝାଡ଼ରଟାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲାଗିଛି। ଅବଶ୍ୟ ନଦୀ ବିଜୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ତେଣୁ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲାଗିଛି। ପୁଣି ଏ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଏଠି ହେଇଛି। ଇଏ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦାନରେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଆଉ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଗଣକ ଦାନରେ ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି ଠିଆ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ କିଭଳି ଲାଗିଛି ଚାଲିଅଛି ଖିଆ ପିଆ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦାନରେ ହେଇଛି। ମାଆଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ମାନେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଦିନରୁ ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ମା ପ୍ରତି ଅଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ। କିଏ କେବେ ଖାଲି ଯାଇନାହିଁ ଫେରି ତୁମ ସିଂହ ଦୁଆରରୁ, ତେଣୁ ତୁମ ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁ। ତେଣୁ ଇଏ ସିଂହ ଦୁଆରରୁ କେହି ଖାଲି ଭାତରେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ମା କାହାକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଡାକିଛି, ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଛି, ମା ସେ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଏତିକି କଥା ମାନେ କହିଲେ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଟା ରହିଲା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଶାଳା। ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରନ୍ତି ସେମାନେ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ତ ପୁରା ଚାରିଟା ଚୁଲି ଲାଗିକି ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ରହିଲା। ଏଠି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରନ୍ଧାଭୋଗ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ ରାଗ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଆସି ଏଠି ବସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜାଗା ହେଇଛି। ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଶାଳା ରହିଲା, ଏଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ତ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଶାଳା ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଲୋକ। ତାପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଲା ଆମର କିଛି ମଣ୍ଡପର କାମ ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଏଇଠି, ଯାହାକି ଏବେ ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ନୂଆ ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁର ଗଲା ପରେ ଏଠି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କର ମେନ୍ ଗାଦିଟା ଟିକେ ଅଛି। ଯାହାକି ବାକି ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇସାରିଛି। ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ଦେଖ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବି ବୁଲି ସାରିଛି ଚାରିପଟେ ମନ୍ଦିରର। ଟୋଟାଲ ଚାରିପଟେ ଦେଖ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି ଏଇଠି। ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା ନୂଆ ମନ୍ଦିର, ବାକି ଆମେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଠି ଆସିଛୁ। ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ଫେରୁଛୁ ଏବଂ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।